حسن صاحب، جنگ کے تناظر میں مودی کی شہرۂ آفاق تقریر تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، کیا تبصرہ ہے؟ شہرۂ آفاق نہیں، مطلب بدنام زمانہ کہو. دیر از اے ویری تھن لائن. بدنام زمانہ بھی شہرۂ آفاق ہی ہوتا ہے. اس میں سوائے دیکھو بات سنو، ہم تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے تو یہ تو قوم کو اس نے متحد کر دیا. جو ہمارا یہ جو بھی ہوتے ہیں وی لاگرز وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ، میں تو اس کا اتنا واقف نہیں ہوں. چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، سارا کچھ بھول بھال کے سائٹ پہ رکھ کے. یہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیں یکجا کر دیا ہے. سب سے بڑا احسان ہم یوں تھے، انہوں نے یوں کر دیا. مودی صاحب مکہ بڑا تگڑا ہے، تو اس لیے بہرحال ان اے وے بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے. قوم منتشر تھی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. کسی کا منہ ادھر، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر، یوں اکٹھے کر دیے. بہت اعلیٰ، زبردست. جی حسن صاحب، اب کئی ہفتوں سے جاری پاک بھارت جنگی صورتحال پر آپ کا برجستہ تبصرہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ انڈین ہوم منسٹر راج سنگھ. جی، یہ ایک ان پڑھ جاہل آدمی لگتا ہے. یاد رکھنا، بڑا لیڈر، بڑا قائد وہ نہیں ہوتا جو عوام کی امنگوں کے پیچھے چلے. وہ عوام کو امنگیں دیتا ہے. ایسا نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں تو پھر یہ جو تھیٹر وغیرہ بند ہوئے ہیں، یہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں تو ننگ پناہ شروع ہو گیا تھا، تو قوم کیوں منگے ہیں پھر؟ چلو وہ یہ گھٹیا لیڈر کرتے ہیں قوم کی امنگوں کی عکاسی. نو، وہ قوم کو امنگیں دیتا ہے. بڑا آدمی، بنی نوع انسان کی تاریخ کا سب سے مکمل، سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان انسان. انہوں نے اہل مکہ کی امنگوں کی عکاسی کی، ان کو نئی امنگیں دی، ان کو اثر نو جینا سکھایا، ان کو زندگیوں میں دوسرے جنم دیے. تو یہ گھٹیا کام ہے. عوام، اور دیکھو وہ کہتے ہیں کہ عوام چاہتے ہیں. اور بات سنو، تم کس کو عوام کہتے ہو؟ عوام بچے مروانا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی دھرتی پہ 50 سال گھاس ہی نہ اگے. میں نے کہا نہیں ابھی ایٹم بم وہ بالکل ہی کھلوانا شلوانا تھا، اس کو چھوڑو. اور بات سنو، ہمارا ایک ہمارے جیسے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق، اتنے خوبصورت بچے. ہمارا کوئی ایک لیفٹیننٹ کرنل، اتنے پیارے بچے. اچھا، پھر بہاولپور میں شہید ہونے والے ننھے منھے بچے، میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں. اور تو قاتل ہے کن کا؟ سو یہ جو انڈین ہوم منسٹر، یہ وہاں بھی چمچا گیری ہے. تو بیسیکلی صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں، کئی معاملوں میں ملتا جلتا مٹیریل ہے ہمارا. کوئی چمچا ہوگا ہی، وزیر اعظم وہی کرے گا جو ہم بربادی چاہتے ہیں. عوام لاشوں کے انبار چاہتے ہیں. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. دیکھو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور تیسری، چوتھی یا پانچویں بڑی معیشت، اس کی مانگ اجاڑ کے یہ چاہتے ہیں وہاں کے عوام. دیکھو، لیکن بندہ ہمارا تھا. یہاں کے حالات اس زمانے میں ایسے تھے کہ لوگوں نے اس کو پریشان کیا کہ تجھے اندر کروا دیں گے. یہ ساحر لدھیانوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں امن کا کوئی اتنا پرچارک پرچورک نہیں ہوں. یہ یاد رکھنا، آ جائے تو پھر چھوڑو کچھ نہ. میں نے آپ ہی کے پروگرام اس میں یہ بات کی ہے، بچو جتنا ہو سکتے ہو بچو. لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ ادھر دیکھو نا، بات سنو، میں بہت گیا گزرا بزدل آدمی ہوں گا. شیر میرے سامنے آئے تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اگر پاگل کتوں کی یلغار ہو بھائی، میں تو درخت پہ چڑھ جاؤں گا. وہاں سے پھر وہی کروں گا جو ہمارے مجاہدوں نے، سپاہیوں نے، ہماری فوج نے جو کیا ہے. تو اس لیے کو ہوش کرو، بہت بڑی ذمہ داری ہے مودی صاحب آپ پہ.
1 अरब पता नहीं 80 करोड़ 75 76 करोड़, वो तो गिनती खत्म हो जाती है। क्या करना चाह रहे हैं इन लोगों के साथ? तारीख में जिंदा बड़ा बड़ा मकरू आदमी भी है, लेकिन वो नफरत के साथ, हकारत के साथ याद रखे जाते हैं। नेल्सन मंडेला ने खुद को टॉर्चर और जलील करने वाले अपने एक जेलर को, वो देख के वो परेशान हो गए, उन्होंने अपने साथ बिठाए, खाना खिलाया। ये होता है ज़र्फ। फिजा तब्दील कर सकते हो आप मोदी साहब, अगर आपकी रूह तब्दील हो, अगर आपकी सोच तब्दील हो। अच्छा साहब, उधर भारतीय वज़ीर आज़म ने आदमपुर एयरबेस पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करते हुए कहा कि दुश्मन ऑपरेशन सिंदूर से बौखला गया है, पाकिस्तान हमारी जदीद टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता और हमारे मिसाइल के बारे में सोच कर कई दिन तक उसे नींद नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पाकिस्तान को हर कोने में सुनाई देगी। अब उसका सामना नए इंडिया से है। केड़ा नया इंडिया यार, हमें मारी जाता है। मैं अब मोदी साहब की बात सुनूं या पूरी दुनिया की? चलो जी, मेरे हुक्मरान, मैं उनकी नहीं सुनता। यहां से शुरू करते हैं। वो भाई, मैं तेरी सुना या पूरी दुनिया दी? कैसा कैसा ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है साडे फुफी दे पुत्र ने। जो मुसलमान मुल्क है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वेस्ट का कैसा कैसा बंदा, कैसा कैसा ट्रिब्यूट हमारी फौज को पेश कर रहा है। मैं उनकी सुनूं, तेरी सुनूं यार? तकरीर मैंने सुनी है, खुदा की पनाह शर्म मुझे आ रही थी। तकरीर ये फरमा रहे थे, ये मुझे लगता है बंदा पता नहीं अपने अवाम के साथ मुखलिस है कि नहीं है। ये तो अपनी गीता के साथ मुझे नहीं लगता मुखलिस है। या इस बंदे ने पढ़ी नहीं है, या इसने समझी नहीं है, या गीता ने कोई असर नहीं डाला। जी अच्छा साहब, भारत की इंतहा पसंद जमात बीजेपी के रहनुमा और वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात मीडिया को आगाह रखने वाली मुस्लिम फौजी कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। कांग्रेस ने मामले का नोटिस लेते हुए विजय शाह को मध्य प्रदेश की काबीना से फारिग करने का मुतालबा किया, जबकि हाई कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ नफरत अंगेज रिमार्क्स पर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा बात सुनो, ये इन अ वे ये दुरुस्त भी है, चूँकि वो हमारी जो बहन है सोफिया कुरैशी, वो दहशतगर्दों की बहन है, तो इनके साथ खड़ी है ना। अदरवाइज वो कहे मेरा कोर्ट मार्शल करो, मैं लानत भेजती हूँ, तुम तो सारे दरिंदे हो, भेड़िए हो, पंगेबाज हो। तो क्या उसने गलत कहा? इसका एक एस्पेक्ट ये है, उसने, ये जो कोई भी है, उसने सोफिया या सफिया जो भी नाम है को सोफिया अपनी बहन करार दिया है। हाँ देखो बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में ये चमचे करछे जो होते हैं ना, ये कभी हमारे हुक्मरानों को, आम लोगों को मिलते देखो, मज़्ज़त से लोग होते हैं, दाढ़ियाँ भी होती हैं, जाके तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? झुक के मिलने का क्या मतलब है? हाँ वो और तरह के लोग हैं। मॉडल टाउन क्लब में आया करते थे मुनीर नियाज़ी साहब, सर्दियों में अंदर हीटर चल रहा होता था, मैं दरवाज़ा खोल देता था कि मुनीर नियाज़ी साहब आएंगे। तो इससे पहले कि वो ख़ुद तो ड्राइव नहीं करते थे, उनका ड्राइवर बाहर निकले, जाके दरवाज़ा गाड़ी का खोले, मैं तेज़ी से जाऊंगा और उनकी गाड़ी का तरफ। ये और लेवल, ये अमी चमचे करचे शुरू हो जाते हैं। नीम पागलों का नहीं, ये मुकम्मल पागलों का ग्रोह है। और मुमकिन है इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके अंदर रिजेंटमेंट हो, लेकिन वो अपनी टके टके की वो चुदराहट के लिए। हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, चमचे खड़चे, हर बात को जस्टिफाई करना, लीडर की खुशामद चाहे उसके अगेंस्ट ही चली जाए, तो बाज नहीं आते। तो वो जंग करनी है मोदी, तो भाई तो एक बड़े मुल्क का, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आप चेहरा हो, इस खित्ते पे ना सही, अपने मुल्क के गुर्बत, जहालत, फलाना, क्राइम, रेप कैपिटल कहते थे दिल्ली को, या अब भी कहते हैं शायद, वो इसके साथ लड़ आ गया भी जलीलो खार।
بڑکا مار مار کے تو ذلت پوری دنیا در پھٹے منہ کر رہی ہے. پھر باز نہیں آ رہا ہے, پھر سمجھ نہیں آ رہی بات.